ಮಾಡದಿರಿ, ಮಾಡಲು ಬಿಡದಿರಿ. ಧೂಮಪಾನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾದೀತು. Smoking and alcohol consumption are injurious to health, which affects your organs. Good morning, Siddha. Students, I want to create awareness about organ donation among yourself. So, I want to conduct a seminar about organ donation, which will be held in 3 days. So, let me prepare with it. All the best. Do well. Okay, bye. Hello everyone. I hope everyone are prepared with their seminar. So let me call Sushma to present her presentation. Today I, Sushma, stand before you to speak upon the most delicate topic, that is the organ donation. Let us first know what is organ donation. Organ donation is taking a tissue or a organ of a healthy individual and transplanting it to another individual. The organs that can be donated include either some internal organs like the kidney, heart, liver, and many more. And some of the tissues can also be donated like the bone and the bone marrow, the eyes, etc. You have got knowledge regarding the organ donation, and then you, being the medical student, create awareness among the people regarding the organ donation and tell them about the importance of organ donation and provide the people the ultimate gift of life. Thank you, one and all. It was an awesome presentation from Sushma. Let me call Bhavya on the dais to present her presentation. Hey everyone, today I am here to speak a few words on organ transplantation. What are the major problems our society is facing? Drug abuse, excess alcohol intake. I bet none of us would think about lack of donor organs in circulation. Organ transplantation depends entirely on generosity of donors and their families. Current problems with organ donation is that host body rejects the transplant tissue due to its foreign. To avoid this, many research are focused on development of organs using stem cells. Potential stem cell therapy holds great promise for the treatment of many diseases. Thank you. That was good performance by Bhavya. Let me call anyone from boys. Satish, come on. Good morning friends, here come my presentation. ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರು, ಆಫ್ಟರ್ 5 ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಕತ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೇಷನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವೇ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ ಕಾಣದಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1,50,00,000 ಜನ ಕಣ್ ಕಾಣದೆ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಬೆಳಕನ್ನೇ ಕಾಣದಿರೋ ವಿಚಿತ್ರ ಲೋಕದವರು ಅವ್ರು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ಸಾಯ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ 2 ಕಣ್ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ವಾಶ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ, ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ, ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕು. ಸಾವಂದ್ರೆ ದೇಹ ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಬಿಡೋದು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಶರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ದೇಹದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಾಟು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಬದುಕು ಸಾಕ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಸಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಕ್ಕದೆ. ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸಾವನ್ನು ಸಾಯಿಸೋದು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಸಾವನ್ನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೋಣ. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದ್ಮೇಲೂ ನಾವು ಬದುಕಿರೋಣ. Even after listening to him,
ಸತೀಶ್. ಹಾಂ ಪ್ರೀತಮ್ ಹೇಳು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮಚ್ಚ ಸ್ಪೀಚ್ ನಿಂದು. ನಿನ್ನ ಸ್ಪೀಚಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದೆ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಚ್ಚ. ನನ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಳಿ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಆರ್ಗನ್ ಡೋನರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡು. ಹುಡುಗಿದ ವಿಚಾರ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೋಣ. ನಾನು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾಳೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಚ್ಚ. ಅಮ್ಮ, ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ. ಏನಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗೀತಾ? ಹೂನಪ್ಪ ಮುಗೀತು, ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಬಂದೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಭಾಳ ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದೊಂದು ಸೈನ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಓದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇನೋ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಅಂಗದಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೇನು ಮಾಡೋದು ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು ಪ್ರೀತಮ್, ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ ಪ್ರೀತಮ್. ನೀನು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದು ಪ್ರೀತಮ್, ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳೋದು ಸರಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ತಾತ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನ್ ಲುಕ್ ಲೋ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬಾಲ್ ಮುಟ್ಟೋರು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ. ಮಗನೇ 6 ಹೊಡೆದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಕಾಣೈತಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಿಂಗೆ ಐತೆ ಬಾಲ ನಡಿಯಪ್ಪ, ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಯ್ತು ನಡಿಯಪ್ಪ, ಸಾಕು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ನು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಿಗೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಪ್ರೀತಮ್ಗೆ ಬಾಲ್ ತಲೆಗೆ ಬಡ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಟು ಸೇ ದಿಸ್, ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ತರ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೀಯ? ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೀಯ?
ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಭಾಳ ದಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸುಮಾರು 1 ವಾರದಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಮೈಕೈ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವೇನು ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಆಯ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಬರ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಕೊಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಟು ಸೇ ದಿಸ್, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ 2 ಕಿಡ್ನಿನೂ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಡೋನರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 4-5 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇ ಸತ್ಯ. ಆಯ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನಾವು ಡೋನರ್ನ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ, ಬರ್ತೀವಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳೋ. ಸರ್ ಈಗ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗೆ 2 ಕಿಡ್ನಿನೂ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಡೋನರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಪರಿಚಯ ಅವರಾ? ಹಾಂ ಸರ್, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರೀತಮ್, ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅದೇ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದ್ಮೇಲೆ ಬಾಲ್ ಬಿದ್ದು ಹೆಮರೇಜ್ ಆಗಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ. ಡೋನರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ, ಹುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಂಗದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಅಂಗದಾನ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಗೆ ದೇವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಶಿಕ್ಷೆನ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ. ಆರ್ಗನ್ ಡೋನರ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ದೇವರೇ, ಯಾರು ಇವರೆಲ್ಲ? ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಪ್ರೀತಮ್ ಸತ್ತಿದ ನಂತರ ಅವನ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೀತಮ್ಗೆ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ? ಹೌದು, ಅವತ್ತೇನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಪಡ್ತಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸರಿನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾ. ಹೇಳಿ ಪ್ರಫುಲ್ ಅವರೇ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ನನ್ನ ಮಗ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದ. ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಹೌದಾ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಈ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ. ನೀವೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ.
ಇವರಿಗೆ ತನ್ನ ಲಿವರ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇವರಿಗೆ ತನ್ನ ಐಸ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ಸರ್, ನೀವೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ತೀರಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಿಡ್ನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋಣ. ಯಾರು ಕಿಡ್ನಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ಕೊಂಡವರೇ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯರು. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ತಿದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಆರ್ಗನ್ಸನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನ್ಸನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೀವನ ಉಳಿಸೋಣ. ಅವರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಮ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಾಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬದುಕಿಸೋಣ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬದುಕಿಸೋಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆರ್ಗನ್ ಡೋನರ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನ ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದಾಗೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ದೀಪ ಆರಿ ಹೋದ ನಂತರ ಬೇರೆಯವರ ಬಾಳಿನ ದೀಪಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಗೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೊನೇಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವ್ ಲೈಫ್ಸ್.